உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். இயேசு நல்லவர். ஆமென். இயேசு வல்லவர். ஆமென். ஆமென். இயேசு போதுமான தேவன். நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்றென்று நமக்கு போதுமான தேவனாகவே இருக்கிறார். அவர் என்றைக்குமே நமக்கு பத்தாத தேவனாக இருந்ததே இல்லை. Our God is good God, awesome God, enough God. We must know how to please our God. நம்ம ஆண்டவரை எப்படி நம்ம திருப்திப்படுத்தணும், எப்படி அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும் நமக்கு தெரியும். You must know how to go to your God, how to please your God, how to value your God. Amen. Hallelujah. எல்லாமே பைபிள்ல இருக்கு. Everything is in the Bible. Only thing we need to learn how to find our God. நம்ம ஆண்டவரை எப்படி தேடி அவருக்குள்ள எப்படி வாழணும் எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. Everything is inside here. Just the thing we fail to read. Amen. We fail to read. We don't want to read. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம இதை படிச்சோன்னா இதில் எல்லாமே இருக்குது. இதை நம்ம படிக்க மாட்டோம், இதை நம்ம திறக்கவும் மாட்டோம். திறக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு. எப்பயாச்சும் ஒரு நாள் தான் திறக்கிறோம். இப்போ ஆண்டுன்னு சொன்னார் வச்சுங்களேன், ஒரு பரீட்சை இருக்கு, அந்த பரீட்சை எழுதுனா தான் எல்லாரும் ஹெவன் போக முடியும். இதை படித்து எழுதுனா கண்டிப்பாக படிப்போம். Amen. Hallelujah. If God says there is exam before you go to heaven, you must read this and feel it and go and do the exam, then only we will start to read. Amen. Hallelujah. இல்லைன்னா படிக்க மாட்டோம். Okay. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 7, verse 7 to 12. Matthew அதிகாரம் 7, வசனம் 7 12. ஆண்டவர் நம்மளை கேட்க சொல்றாரு, தேட சொல்றாரு, தட்ட சொல்றாரு. God asks you to ask, seek and knock. Amen. Hallelujah. Ask what? Ask what? என்ன கேட்கிறோம்? Seek and knock அப்புறம் பார்ப்போம். Ask now what you asking God every day. Who can tell me? Ask what you asking. என்ன கேட்குறீங்க சொல்லுங்க. Jesse, என்ன கேட்குறீங்க? What you asking? God's protection. Samo சொல்லுங்க, ஜோ சொல்லுங்க. என்னது? What you asking? Asking what? எனக்கு சத்தமாக பேசுங்க. 10 மணிக்கு மேலே காதுங்க கேட்குறேன். Asking to live with us. Oh, okay, be with us. Robert? Blessing. All right. வேற யார் ஏதாச்சும் வேற மாதிரி வித்தியாசமாக வச்சு கேட்குறீங்களா? Peace of God. Peace of God. Peace of God. Hallelujah. Hallelujah. நீ கேளுன்னா என்ன கேட்க சொல்றாரு ஆண்டவர்? When God asks you to ask, என்ன தேவையோ? Okay. Actually, it's not for you. Actually, it's not for you. Asking, ask God for others, and God will provide what is yours. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நீ மற்றவருக்கு கேளு, ஆண்டவரே இவங்களை ஆசீர்வதிங்க, இவங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு கொடுங்க, இவங்களை பரிசுத்த ரத்த கொட்டிக்குள் வைத்துக்குங்க சொல்லி நீங்க கேட்க when you ask God to bless others, God will automatically will bless you. Amen. Hallelujah. இதுதான் what we learn here. God wants us to seek Him. அவரை தேட சொல்றாரு. எப்படி தேடுவீங்க? How do you seek God? How to seek God? Do you have the way how to seek God? Okay, seek. I will talk later. Now we are about asking. You ask for others. Don't ask for yourself. If you ask for yourself, it's selfish already. Amen. Hallelujah. You say, God, give me this. உங்களுக்காக கேட்காத, மற்றவங்களுக்காக கேளு. மற்றவங்களுக்காக கேளு. உன்னை ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆண்டவர் உன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வார். If you ask for others, God, please protect them from this pandemic. Please help them, God. You automatically will be protected and be helped. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
why we are faithless, why we do know that we already been protected and we already been saved. இல்லையா? ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாத்து காப்பாற்றி அவருடைய பரிசுத்த ரத்த கொட்டைகள் வைத்து சிறகாலை மூடி உங்களை வழி நடத்தும் போது lagi mau pergi tanya, God save me, God be with me, God protect me. What is this? Amen. Hallelujah. புரியுதா? Do you understand what I am trying to tell you? Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு we already been protected by God. Amen. Hallelujah. We already been sealed by God with His precious blood. Amen. seal பண்ணிட்டார் ஆண்டவர், காப்பாத்திட்டாரு. உன்னோடு இருக்கிறார். இன்னமும் நீ சந்தேகப்பட்டு ஆண்டவரே என்னை காப்பாத்துங்க, ஆண்டவரே என்னோட இருங்க, ஆண்டவரே யா. Hallelujah. Hallelujah. நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ என்னென்னமோ சொல்றாங்க. You see lot of confusion things around us about the pandemic. நேற்று சொன்னான், அன்னைக்கு சொன்னான், and the other day he said, if you assume it's COVID, amen. தும்புனா கோவிட்னா, amen. நேற்று புதுசாக ஒன்று சொன்னான், யார் கேட்டீங்க? Yesterday they got new thing, new about the variant Delta. What? Do you see the news? பார்த்தீங்களா? என்ன சொன்னான்? மூக்கில் மொழிதான், amen. Delta is growing in your nose. So without you knowing, amen. Hallelujah. Delta got no other place to grow. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So if you more you listen, the world is putting negative things inside you. Amen. And making you afraid. Hallelujah. So the only person that you have to be afraid is our God. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவருக்கு மட்டும் பயப்படு. அவன் சொல்ற கதையை கேட்டு பயப்படாத. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவருக்கு மட்டும் பயப்படு. அவருடைய உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் பார்த்துக் கொள்வார். He will protect you. He will seal you from head to toe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So how we want to ask God? Okay. எப்படி கேட்க போறீங்க? ஏற்கனவே நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம ஆரம்பத்துல கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம். First when we born, we don't know who is the true living God. நம்ம என்ன பண்றோம்? We fall into troubles sometimes because we don't know God. There is no guidance. நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு யாரும் சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லை. ஆண்டவருக்கு தெரியாம நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம போய் சாத்தான்கிட்ட மாட்டிக்கிறோம். We fall into the trap of devil. We become sometimes sick. We fall in sick. Sometimes we become debtor. கடன்காரனா ஆயிடுறோம். நிறைய காரியங்கள். So we begin to ask ourselves, என்ன கேட்கிறோம்? Who is God? Are we asking, who is God? Why I am so much in trouble? Why God is not looking me? Why God is not helping me? This and that, lot of excuses that they put on God. Amalia, yes or no? Hallelujah. So indirectly you are asking already, who is God? Amen. Hallelujah. Then somehow or other நம்ம கேட்குறோம்ல ஆண்டுகிட்ட, நம்ம அது கேட்டு தான் இருக்கிறோம். யார் ஆண்டு? ஏன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்? எனக்கு ஏன் விடுதலை இல்லை? நான் ஏன் கடங்காரனானே? நான் ஏன் நோயாளியானே? எப்படி அப்படி நம்ம கேட்குறோம். மற்றவங்களாம் நல்லா இருக்காங்க, நான் மட்டும் சீக்காக இருக்கிறேன். என்னால் மட்டும் நடக்க முடியல, ஆட முடியல, ஓட முடியல, சிரிக்க முடியல. We are asking, Amen. So somehow or other God will show Himself to you through others. Amen. ஆண்டவர் மற்றவங்க மூலியமாக ஒரு வாழ்க்கையில் ஒருவர் மோசம் மாதிரி டைம் இல்லை. இது மோசஸ் டைம் கிடையாது. ஆண்டவர் செடியிலேருந்து பேசுறதும் நெருப்புலேருந்து பேசுறதும் இல்லை. It's not the time of Moses when God talked to you through bushes, through fire. No. God will talk to you through some other people, some other men of God. Amen. Who know about God. So God will bring you there. அங்கே கொண்டு போவார் ஆண்டவர். உனக்கு விடுதலை, உனக்கு for your deliverance. God will bring you there, deliver you just for that one time. Deliver you and
bring your sense. உனக்கு வந்து விடுதலை கொடுத்து உன் ஞானத்தை ஆண்டவர் திறந்து விடுவார். Your sense திறந்து விடுவார் ஆண்டவர். Amen. Hallelujah. Hallelujah. And after that, அது திறந்த உடனே God will wait to see whether you really mean business. Amen. Do you really want God in your life? உன் ஞானத்தை திறந்து விட்ட பிறகு ஆண்டவர் நின்று பார்க்கிறார். நீ உண்மையிலேயே இயேசுவை தேடுறியா? நீ உண்மையிலேயே இயேசு உன் வாழ்க்கையில் உனக்கு வேணுமா? ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. Because God one time give you everything, you will bye bye. Then later you will say bye bye God. See you next time. Amen. Hallelujah. So when God chose you, God will bring up your sense first, give you a wisdom of mind to know who is the true living God. Amen. யார் அந்த உண்மையோட தேவனே உங்களுக்கு காட்டுவார். அல்லேலூயா. அப்படிதான் உங்களுக்கும் காட்டுக்கும் அந்த உறவு ஆரம்பிக்கும். After that, after the above things happened, God and you started to be in connection. Amen. In connection, in connectivity with God. Amen. With God. Who is our God? Lord Jesus. Alright. So அந்த connectivity ஆரம்பிச்சோனே என்ன பண்றாரு ஆண்டவரே? Now God want you to seek Him. Third சொல்றாரு. Third, this is time for you to seek God. How to seek God? Who knows how to seek God? எப்படி ஆண்டவரை தேடுவீங்க? You ask ready, you don't know who is the God, you ask ready, God come, God show you. Then now how to seek God? How to seek God? எப்படி ஆண்டவரை தேடுறது? இப்போ நீங்க கேட்டீங்க ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் வந்தார், ஒரு ஞானத்தை உன்னோட தெளிவு உண்டாக்கி, ஓ இதுதான் இயேசு. இப்போ நீ தேடணுமே. Now you have to seek God. How to seek God? God already give you the manual. And the manual is here. How to seek God. Everything is there. Any troubleshooting also is there. Amen. Hallelujah. உங்கள் வாழ்க்கையில் எது ட்ரைபிள் ஷூட்டிங் இருந்தாலும் இங்க் வேலை செய்யா இங்கே இருக்கு. ஆமென். எப்படி இங்க் வேலை செய்ய வைக்கணும்? ஆல் இஸ் ஹியர். If the system is not moving, see the why is not moving. The system, why the system is not moving, why the system stuck, எல்லாம் அங்கே இருக்கு. ஆமென். Hallelujah. அழைச்சிக்கிச்சா அந்த அடைப்பை எப்படி எடுக்கணும்னா அங்கே தான் இருக்கு. ஆமென். If the thing is blocked, how to clear the block is the answer is here. How to clear? Amen. Everything is here. You must read the Bible. Amen. Hallelujah. God already give you the manual how to seek Him. So you have to read the Bible. Read the word of God. Amen. And you will find all the answers to your life's questions. Amen. உன் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குதோ நடக்க போதோ அதுக்கு எல்லாமே பதில் இறை வார்த்தையில் இருக்கு. Everything is in the Bible. The only thing you must know how to read and to understand. Amen. Hallelujah. படிச்சு புரிந்து கொள்ளணும். சும்மா படிச்சா மட்டும் பத்தாது. Just don't read only. You must understand. Amen. Hallelujah. And you must read the Bible slow and steady every day. Slow and steady and understand what you read. நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதை புரிந்து கொள்ள பாருங்க. And daily எப்போதும் கொஞ்ச நேரம் எடுத்து அதை படிங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்பதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்க சாத்தான் உங்களை விட்டு ஓடுவான். ஆமென். ஓடுவான். நான் உங்களை வந்து ஃபோனில் படிங்க ஐபேடில் படிங்கன்னு சொல்ல கிடையாது. Don't use your phone or iPad to read the word of God. Use the Bible. Use the Bible. If you touch the Bible, the devil will be alert. Amen. Alert. பயப்படுவான். நீ தொட்டாலே சாத்தான் பயப்படுவான். பைபிள் தொட்டாலே நீ திறந்துட்டா அவனுக்கு மண்டவலி வந்துடும். ஐயோ திறந்துட்டாங்களே அப்படின்னு நீ படிக்க ஆரம்பிச்சா பிச்சு பிடிக்கிட்டு ஓடிடுவான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதுதான் பைபிளோட
Holy Bible or the power of the Word of God. Amen. Hallelujah. And now the technology is the one who is separating you from God. Amen. Hallelujah. ஆனால் இயேசு கிட்ட உங்களை பிரிக்கிறதே இந்த டெக்னாலஜி தான். நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த பைபிள் நீ வெளியே போயிட்டியா, வெளியூர் போறியா, வேலைக்கு போயிட்டியா, உனக்கு பைபிள் எடுத்துக்க முடியாதா? Those places that you cannot bring the Bible, okay, you can read the Word of God from your phone. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But when you come back in your house, nobody can disturb you. Amen. You can take the Bible and read. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And don't read the Bible like a story book. Amen. அது புக்கு கிடையாது. The Bible is not a story book. It's a book of life. இது வந்து ஒரு கதை புக்கு மாதிரி படிக்காதீங்க. Read like a book of life. Your life is there. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then the miracle will happen when you start to read the Bible. நீ இறைவார்த்தையை படிக்க slowly God will reveal himself to you. Amen. மெதுவா இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் உங்களிடம் பேசுவார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. God will reveal himself slowly, will reveal himself to you through his Lord Holy Spirit to guide you. He will send the Lord Holy Spirit to guide you. ஆண்டவர் ஆவியானவரை அனுப்பி உங்களை வழி நடத்துவார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான் how to seek God. And the Lord Holy Spirit will teach you about the faith of Lord Jesus Christ. Amen. இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஆவியானவர் நீ பைபிள் படிக்க இதே வார்த்தை நீங்க படிக்க மெதுவா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். ஆவியானவர். ஆமென். ஆவியானவரை வெளிப்படுத்துவார் உங்களுக்கு. ஆவியானவர் வந்த பிறகு ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவாரு, உங்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரை பற்றி கற்றுக் கொடுப்பார். அவருடைய விசுவாசத்தை பற்றி கற்றுக் கொடுப்பார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எப்படிப்பட்ட விசுவாசம்னா அது இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் தான். நம்மளுக்குள்ள அந்த மாதிரி விசுவாசம் கூட கிடையாது நம்மளுக்கு. ஆமென். Hallelujah. What type of faith? A very high faith, which is Lord Jesus' faith. The Lord Holy Spirit will teach you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இது சும்மா வராது. It's not coming just like that. This is the part now, is the part of knocking. This will only happen when you pray without missing. That is knocking the door of God. Pray without missing. Amen. Hallelujah. உடாம ஜெபி. எப்படி ஜெபிக்கணும்னு பைபிள் இருக்குது. Amen. How to pray? It's already in the Bible. Amen. You have add up your own words. உங்களோட சொந்த காரியங்களை குறித்து எப்படி ஜெபிக்கணும் ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். When you pray always, that is where you knock the door. Amen. Hallelujah. நீ கதவை தட்டி ஆண்டவருக்கு நீ ரெடியா இருக்கிற. Amen. You knock the door and pray. How you know your prayers answered? உங்க ஜெபம் எல்லாம் கேட்கப்படுது. You see the blessings in your life, the changes in your life. Amen. But as an individual கிடையாது. It's not your own prayer. Amen. Your own prayer கிடையாது. It's your team, your fellowship team. Amen. Hallelujah. 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 And your request in prayer, whatever request in your prayer, will be answered by God the Father if your request is worthy. Amen. உன்னோட ஜெபம், உன்னோட என்ன கேட்கிறியோ அதை தந்தை உனக்கு கொடுப்பார். நீ கேட்கிறது நியாயமாக இருந்தா. Amen. If what you request is worthy, God
the Father will answer your prayers. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And your request always must be supported by Lord Jesus. Amen. Approval வேணும். Lord Jesus approve பண்ணாதான் God the Father will grant your request. Amen. Hallelujah. Hallelujah. எப்படி வேதிட்டா இருக்கணும்? எப்படி சொல்றேன்? வேதிட்னா எப்படி? Your request must be வேதிட்னா எப்படி? If let's say you got one car, ஒரு காடி தான் இருக்கு வச்சுக்கோங்க, வேலைக்கு போவேன், நீங்களும் வேலைக்கு போகணும். You have to go to work, you have to send your wife to work, and you have to send your children to school with one car. So you put a request to God. God, I need another transport because I am very rushing here and there. God, please. God will see your request. If your request is worthy, God will answer your prayer. Amen. Hallelujah. Nothing impossible for God. Even you cannot get loan, God will give you the loan. Amen. Hallelujah. And இதுதான் இயேசு. ஒரு காடி வச்சுட்டு, ஆண்டவரே நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும், பொண்டாட்டி வேலைக்கு போகணும், நானும் வேலைக்கு போகணும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வரும்போது அப்படி சொல்லும் போதே ஆண்டவர் பார்க்கிறார். ஒரு ஜெபம் ஆண்டவர் கேட்டு நீ கேட்கறது நியாயமா இருந்தா ஆண்டவர் உனக்கு இன்னொரு டிரான்ஸ்பர் கொடுத்துருவார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இதுதான் இயேசு. Somehow or other, God will answer your prayers. God will never allow you to stumble. Amen. Hallelujah. இதுதான் நம்ம இயேசு. Amen. Everything will happen if you believe. If you believe that Lord Jesus is the Son of God and He is God. Amen. Hallelujah. உங்கள் மத நீ நம்பணும். இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர், இறைவனின் மகன், அவர்தான் இறைவன். Amen. He is God. Believe that and nothing can shake you. Amen. நீ மத நம்பணும். மத நம்பணும். இயேசுதான் இறைவன், இயேசுதான் கடவுள். Amen. We have to learn about Lord Jesus through the Lord Holy Spirit. Amen. Holy Spirit must be there in your life. In whatever you do, the Lord Holy Spirit must be there. Amen. Hallelujah. To see you, to guide you, to show you the way. ஆவியானவர் அங்க இருக்கணும். உங்களை கற்றுக் கொடுக்க, உங்களை வழி நடத்த, உங்க வாழ்க்கையில எல்லா காரியத்திலும் ஆவியானவர் அங்க அவரோட பங்கு இருக்கணும் அங்க. Amen. Amen. Hallelujah. Now you must listen to all the instruction and commandments of the Lord Holy Spirit. நல்லா கேளுங்க. Listen properly. You must listen to all the instruction and the commandments of the Lord Holy Spirit. Sometimes it's very hard to follow. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஆவியானவர் சொல்றதை கேட்டு, அவர் கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து, அவர் சொல்றதை கேட்டு நடந்தாதான் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்பார். அது ரொம்ப கஷ்டம். சம்டைம்ஸ் சில வேளையில அவர் சொல்ற காரியங்களை செய்ய கஷ்டம். Very difficult sometimes to follow, but you have to follow. Amen. The Lord Holy Spirit will force you to follow to see whether you are obedient or not. Amen. நீ உண்மையிலே கீழ்ப்படிகிறியா இல்லையான்னு சொல்லி உன்னை கஷ்டமான முடிவுலாம் ஆவியானவர் எடுக்க வைப்பார். The Lord Holy Spirit will ask you to make a very hard decisions which you don't want. Physically you don't want. மனித ரீதியாக வேண்டாம், நான் செய்ய மாட்டேன், நான் போக மாட்டேன், நான் பேச மாட்டேன், நான் பார்க்க மாட்டேன், ஆவியானவரை வற்புறுத்தி செய்ய வைப்பார். Go and do to see whether you are obedient or not. You see, you do, once you do, the next minute your life will change. Amen. Hallelujah. அடுத்த நிமிஷம்
உன் வாழ்க்கை மாத்திடுவார் ஆண்டவர். This is our God. He only wants you to obedient, to follow. இன்னைக்கு நீ ஆவியானவர் சொல்றதை நீ கேட்டு நீ செஞ்சனா அடுத்த நிமிஷம் உன் வாழ்க்கையில எல்லாமே மாறி. Like Job, he go through lot of difficulties. Amen. What the wife come and tell? If you be like that, you just curse your God and die. Job's answer is, if God give good things you want, bad things you don't want. Good and bad, you thank God. Amen. The devil flee. Amen. Hallelujah. And God bless him 10 times what he lost. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அப்படிதான். ஜோப் பாருங்க, எவ்வளோ கஷ்டம், உபத்திரம், சொறி பிடிச்சி அது இது கூட்டாளிங்க வந்து பேசி அவங்க கொண்டாட்டேன்னு சொன்னான். இந்த மாதிரி நீ வாழ்றதோட ஆண்டவரை சமைச்சு செத்துரு. ஜோப் என்ன சொன்னாரு? நல்லது கொடுத்தா மட்டும் வேணும், கெட்டது கொடுத்தா வேண்டாமா? ரெண்டுக்கும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுன்னு சொன்னார். ரெண்டுக்குமே ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுன்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையில சாத்தான் ஓடுனான். ஆமென். ஆண்டவர் 10 மடங்காக அவன் இழந்ததை திருப்பி கொடுத்தாங்க ஆண்டவர். அதான் விசுவாசம், அதான் ஃபெய்த். நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? நம்மளுக்கு கஷ்டமா இருக்கு செய்ய. ஆவியானவர் செய்ய சொன்னாரே, செய்யுங்க. ஆவியானவர் சொன்னாரா, பிரதர் சொன்னாரா அப்படின்னு கேட்கணும். அப்புறம் ஐ கானாட் டு வில் இட்ஸ் வெரி டிபிக்கல். என்ன டிபிக்கல்? உடனே மரம் வெட்டி தூக்கிட்டு வர சொன்னாரா? யானை மாதிரி ஒன்றும் சொல்லி இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் திங். as physical thing, உன்னோட physical பாடியை வச்சு the spirit asks you to do. Your work is just to do only. It's nothing going to wrong with you in order to receive the blessing. ஆனா உனக்குள்ள இருக்கிறான் தெரியுமா, இங்க இருக்கான் அந்த சாத்தான். அவன் என்ன சொல்றான்? நாளைக்கு செய்யலாம், நாளைக்கு செய்யலாம், அப்படியே செய்யலாம், செத்து போயிடுவேன். செய்யலாம், செய்ய முடியாது, முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். அப்புறம் மேல போய் தான் உட்காந்து செஞ்சுட்டு இருப்பேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு இதுதான். I have tried this many times and many changes happen in my life. Amen. நிறைய காரியங்கள் ஆவியானவர் சொல்ற காரியங்களை எனக்கு அது வந்து எனக்கு டவுட் வராது. ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு இறுதிய பார்த்தோடு செய்வேன். சரி, ஆண்டவர் சொல்ற அதை செய்வோம். நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. லைக் எங்கள் அம்மா வீட்டு விட்டு வெளியே போன்னு சொல்லும்போது நான் வந்து ஒரே மகன், நான் எப்படி சொல்லுவேன், பட் நான் செஞ்சேன். ஆமென். The next minute God start to bless me. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா நான் ஆண்டவர் பின்னால போறேன், அவங்க உலக சத்துருக்காரன் பின்னால போனாங்க. ஸோ அதனால எனக்கும் அவங்களுக்கும் ஒத்துக்கொள்ள ஆமென் முடியாது. ஏன்னா they are working with the idols and the devil of this world. We are working with true living God. How cannot? So they have to leave in your life. And when you see your blessing, those people are supposed to see you want them to see your blessing. Sometimes God don't want them to be in your family. God will throw them away. Amen. இன்னைக்கு என்னை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து என்னை பாதுகாத்து என்னை வழிநடத்த தேவனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், இவங்களாம் இருக்கணும், பார்க்கணும்னு சொல்லி நான் ஆசைப்படுறேன். ஆனால் உடனே அவங்க என்னை விட்டு போயிடுவாங்க, இல்லை செத்து போயிடுவாங்க. Because God don't want them to see your blessing. Why? Because they don't like you to be blessed. Amen. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஆளுதான் ஆண்டவர் ஏன் தூக்கிடுறாரு, உன்னை விட்டு விரட்டிடுறாரு, வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க நீ ஆசீர்வாதத்தோடு இருக்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்காது பார்க்க. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுறது அவங்களுக்கு பிடிக்காதனால நம்மளுக்கு அது தெரியாது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம நேசிக்கிறதுனால அவங்களும் நம்மளை நேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம பழகுறோம். ஆனால் அவங்க நம்மளை நேசிக்க கிடையாது, அவங்க நடிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால அவங்களை தூக்கி போட்டுருவார் ஆண்டவர். நீலாம் வேணாம், நான் இந்த பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்கிறேன், நீ பார்க்காத, நீ போயிருன்னு தூக்கி போட்டுரு. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸோ அதான் நம்மளுக்கு தெரியணும். If you want to walk with God, you have to sacrifice some things. Amen. Hallelujah. You must let go some things so that better things will come in your life. Amen. நீ இயேசு கூட நடக்க போறியா, சில விஷயங்களை நீ தூக்கி எறிஞ்சே ஆகணும். நீ தூக்கி எறியும் போது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அவர் உன்னோட நடப்பார். Amen. You will have a peaceful life and enjoy God's gift.
only if you have the right mind and heart to follow God. Amen. உனக்கு நல்ல சரியான சிந்தனை, சரியான இருதயத்தில் உன்னோட சிந்தனை இருந்துச்சுன்னா, உன் இருதயமும் உன் சிந்தனையும் ஒரே மாதிரி யோசிச்சுச்சுன்னா, நீ இயேசு கூட நடக்கிறது யாரும் தடுக்க முடியாது. Amen. Everything will come to you. Amen. Hallelujah. Pray always. Ask God to give you the Lord Holy Spirit to guide you. Amen. ஆண்டவரே கேளுங்க, ஜெபத்தில் கேளுங்க, அப்பா உங்க ஜெப ஆவியை என் மேல் ஊத்துங்க, எனக்கு ஜெபிக்க உதவி செய்யுங்க, உங்க ஆவியானவரை வைத்து என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. Ask God to give you the Lord Holy Spirit. Amen. Read the word of God. இதே வார்த்தை படிங்க. படிச்சா மட்டும் பத்தாது. You must believe everything that what you read and ask God to teach you and instruct you. Amen. நீங்க படிக்கிற இறை வார்த்தை நீங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை நம்புங்க. அது உண்மையா நடந்த காரியங்களை அங்க எழுதப்பட்டிருக்கு நம்பி ஆண்டவரே உங்களை கற்றுக் கொடுக்க சொல்லுங்க. இன்ஸ்ட்ரக்ட் யூ, உங்களை வழிநடத்த சொல்லுங்க. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Last week what we learned? Do not compare. Amen. Hallelujah. This week we learned do not complain. Amen. Hallelujah. Last week we learned do not compare. This week we say do not complain. We got no right to ask God. ஆண்டவர் கேள்வி கேட்க நம்மளுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. ஆமென். அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க நல்லா. If you don't want to fall into the curse of God, we got no right to ask question about God's creation and about the word of God also. இதே வார்த்தை குறித்து கேள்வி கேட்கறதுக்கோ ஆண்டவர் குறித்து குறை சொல்றதுக்கோ நம்மளுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்படல. We are not given the authority to question God and to complain on God's creation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, Romans chapter 9 verse 20. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Romans chapter 9 verse 20. Who are you to ask question to God? Amen. Hallelujah. ஒரு களிமண்ணே ஒரு பானை போய் அந்த பானை சேரவன்ட்ட போய் நீ ஏன்டா என்னை இப்படி செஞ்சேன்னு கேட்க முடியாது. ஆமென். கேட்க முடியாது. So ஆண்டவர் God saved you because he want you to be like that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your spiritual gift, your heart, your abilities, your personality, your experience. These are the 5 things that make you you. இன்னைக்கு இந்த காரியம் இந்த அஞ்சு காரியம் தான் அவனோட ஆவிக்குரிய காரியங்கள். உங்களோட தனித்தன்மை, உங்களோட திறமை, உங்களோட அனுபவம், உங்களோட இருதயம். இந்த 5 காரியம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு வைத்தார். God put inside you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And that's what these 5 things shapes you. உங்களையா காட்டுறது இந்த 5 காரியம் தான். Which shapes you. நீங்களா. You. Amen. Hallelujah. By accepting the shape. இந்த 5 காரியத்தை உன் வாழ்க்கையில நீ ஏற்றுக்கொண்டனா, the way God put these things inside you, உங்களுக்குள்ள காரியங்களை வைத்த காரணம் என்னன்னா, God wants to bring glory to himself. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you must believe that God knows the best about you. Amen. Hallelujah. இது 5 காரியத்தை உங்க வாழ்க்கையில வைத்து உங்களாக நீங்களா காட்டுறார் ஆண்டவர். அவருக்கு தெரியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை,
அவர் ஏன் உங்களை அப்படி படைத்தார்னு அவருக்கு தான் தெரியும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. It all comes down to a matter of trust. நீங்க நம்பணும் இயேசுவை. Trust God. And don't ever say that God have made a mistake. This one always we all say. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம். சொல்லியிருக்கோம். சொல்லுவோம். ஆமென். And don't you believe or you tell that God have made a mistake. And you have to trust Him. நீங்க அவரை நம்பணும். Knowing that He have a plan for your life. And சொல்லிட்டாரு. நான் போன வாரம் சொன்னேன். Jeremiah chapter 29 verse 11, God said He has a plan for you, for your future, not to destroy you, to make you live. Amen. Hallelujah. And இன்னைக்கு இதுதான். Many of us we make all kind of statements. நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம இப்போ மட்டும் நம்ம தலையாட்டுவோம். ஓ ஆமா ஆண்டவர் கரெக்ட் தான் செஞ்சது அப்படி இப்படின்னு. பட் நம்ம எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கோம்? எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கோம்? We have said lot of times that I don't like about myself. எனக்கு என்னையே பிடிக்காது. ஆமென். எனக்கு என்னையே பிடிக்காது. I wish I have a different color of hair. நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம நினைப்போம். ஆமென். என் முடி கலர் வேற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே. ஆமென். நான் கொஞ்சம் வளர்த்தியா இருந்தா நல்லா இருக்குமே. நான் கொஞ்சம் கட்டையா இருந்தா நல்லா இருக்குமே. நான் குண்டா இருந்தா நல்லா இருக்குமே. நான் எலும்பா இருந்தா நல்லா இருக்குமே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அம்மே அல்ல ரைட். ஆமாதானே? ரைட் செய்கிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சொல்லுதில்ல நீங்களாம்? I wish I had more talents. எனக்கு இன்னும் அதிக அளவு திறமை இருந்தால் நல்லா இருக்குமே. I wish I would do that. I wish I would do this. சொன்னதில்ல? நான் அவனை மாதிரி இருந்தால் எவ்வளோ அழகாக இருப்பேன். கமலாசன் மாதிரி சொன்னதில்ல? உங்களை யாரு நான் தமிழா மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருப்பேன் தானே? ஆமென். ஆண்டவர் ஏன் என்னை எப்படி படிச்சாரு? ஆமென். ஹல்லேலூயா. நான் கொஞ்சம் சூப்பராக இருந்தால் நல்லா இருப்பேன். கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கணும். ஆமென். இல்லை கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கணும். கருப்பான்னு யாரும் கேட்க மாட்டீங்களா? ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் அவங்கள மாதிரி பண்டாயா இருந்தால் எப்படி இருப்பேன்? அதான் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது தானே இதெல்லாம். அவங்கள மாதிரி நான் பண்டாயா இருந்தால் எப்படி இருப்பேன்? நான் போடுவா இருக்கணும் யாரும் சொல்ல மாட்டீங்களா? ஆமென். நான் பண்டையா இருக்கணும், எவ்வளோ பண்டையா இருப்பேன். இந்த மாதிரி லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். If you begin to hate yourself, if you begin not to like yourself, and list நிறைய வரும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த மாதிரி நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, யார் யார் இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்க? நேர்மையா கை தூக்குங்க பார்க்குறேன். நேர்மையா கை தூக்குங்க. If you are honest, இந்த மாதிரி யோசிச்சவங்களா நேர்மையா கை தூக்குங்க. மற்றவங்களா யோசிக்கலையா? God is watching and don't lie. அப்புறம் வேற மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு. யார் இந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருக்கீங்க? கை தூக்க விரும்புகிறேனே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஜேசி தப்பிச்சிட்டாங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த மாதிரி யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? God to know. Carry your hand. Understand? Hallelujah. Amen. So, என்ன சொல்றீங்கன்னா, what you all are trying to tell God is He made a mistake, right? ஆமாவா? You are trying to tell God that He made a mistake. Everybody is okay, God. Only myself you do like that. Amen. Hallelujah. 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 The point is, when you reject yourself, you are in the essence of rejecting God. Amen. நீங்க ஆண்டவரை குறை சொல்லும்போது, அப்ப உங்க படைப்புல ஆண்டவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு நீங்க சொல்றீங்க. உங்க படைப்புல ஆண்டவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு நீ சொல்லும்போது, உனக்கு ஒன்னே பிடிக்காம போகும்போது, நீங்க என்ன பண்றீங்க? உன்னை படைத்த தேவனை நீ ஒதுக்குற. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உன்னை படைத்த தேவனை
நீ ஒதுக்குற. Never forget he is your creator. Amen. Hallelujah. He knows the best about you. Amen. Hallelujah. And இன்னொன்னு சொல்றேன். Another thing I'm telling you. When you don't accept yourself, it's a rebellion against God. Amen. It's a rebellion against God. ஆண்டவருக்கு எதிராக நீங்க போரிடுறீங்க. உங்களை நீங்க ஒத்துக்கலனா இயேசு இப்படிதான் படைச்சாரு, இப்படிதான் இருப்பேன், அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நீங்க உங்களை ஒத்துக்கலனா, you never accept yourself na, you are a rebellion against God. Amen. Hallelujah. அப்ப நீங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்றீங்க? What you are telling to God? God, I know better than you. Amen. ஆமாவா? ஆண்டவரே எனக்கு இன்னும் நல்லா தெரியும் உங்களோட. Amen. Hallelujah. And you should have made me differently. Amen. And with different set of strengths, with different set of weaknesses. Amen. அப்ப நம்ம ஆண்டவருக்கு அருள் சொல்றோம். We are telling God that he have made a mistake and he did wrong. Amen. இவனே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? Whatever you can tell, God will listen to whatever you say. It's an act of worship and prayer. நீங்க என்ன சொன்னாலும் ஆண்டவர் கேட்பார். அது வந்து ஒரு act of worship and act of prayer also. We listen. God listen to you 24 hours. Amen. Amen. Hallelujah. 24 மணி நேரம் இயேசு நீ பேசுறதை கேட்கிறார். Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? I created you exactly the way you are because I want you to be you. Amen. நீயா இருக்கதான் நான் உன்னை படைச்சேன்னு சொல்றேன். உன்ன மாதிரி வேற யாரும் இல்லை. நான் லாஸ்ட் சொல்லிட்டேன். There's nobody can play your role in this world. And God put the strength in you, and God put weaknesses in you. And God want you to be you. Amen. Hallelujah. 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 இன்னைக்கு இதுதான். All whatever you do, it gives glory to God. Amen. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். நீங்க இது வரைக்கும் இயேசுக்காக எது செய்யலையா? இனிமேலாவது இயேசு பெற்றுக்கிறீங்க. Amen. Amen. If you never do anything for God until today, listen to God from today onward and try to work for God. Don't be like everybody else and comparing, complaining, அந்த மாதிரி இருக்காதீங்க. இதெல்லாம் வந்து இயேசு தெரியாதவங்க செய்யறது. Those who don't know Lord Jesus, they will do all these kind of things. But உனக்கு இயேசு தெரியும். You know God have guided you. God give you everything. And everything in our life is happening because of God. Amen. Then why must we be like others? Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is quite arrogant for you to reject yourself. Amen. Amen. உங்களே பிடிக்கலனா அது உங்களோட சொந்த திமிரு தான். அது arrogant. Amen. அதை அடக்க ஆண்டவர் ஏதாச்சும் ஒரு வழி கொண்டு வர்றாரு உங்க வாழ்க்கையில். Amen. And God will bring something to your life so that you will realize God. Amen. நீ ஆண்டவரை உணர்ந்து நடப்ப. Amen. அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, பைபிள்ல இருக்கு பாருங்க, Romans chapter 9 verse 20. நீ யார் ஆண்டவரை கேள்வி கேட்க? Amen. Who are you? Amen. To question God. Whenever you doubt God's love and wisdom, you are getting into trouble. Amen. எப்ப நீ வந்து உன் வாழ்க்கையில ஆண்டவரை நேசிக்கிறார், உனக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுத்து உன் வாழ்க்கையில எது செய்யணும்னு ஆண்டவர் காத்திருக்கிறார் அப்படி நீங்க சந்தேகப்படுறீங்களோ, நீங்க சந்தேகப்படும் போது you are into the trouble of God when you doubt God. Amen. Hallelujah. உங்க வாழ்க்கையில நிறைய
பிரச்சனை ஏன் வருது சொல்லுங்க பாப்போம். I'm asking you why there is lot of problem in our life. Those who before we know God, why there is lot of problem in our life. Now no problem because we know God already. We are sitting with God, we are working with God. But before this, உன் வாழ்க்கையில ஏன் நிறைய பிரச்சனை வந்துச்சு? என்ன காரணம்? Why? Because you don't trust God. Amen. Hallelujah. Because we never trust God. நம்ம ஆண்டவரை நம்பாதனால we never trust that God exists. ஆண்டவர் இருக்கிறார் நம்ம நம்பல, அவரை தேடல, we never seek him. We just ask only. At that time when we don't know God, we just ask only. நம்ம வெறும் கேட்டோம், அவரை தேடல, அவர் கதவை தட்டல. We never pray, we never seek him, we never trust him. That's why we face a lot of problem. Amen. Hallelujah. You don't believe that God really loves you. You don't believe that God has planned for your life. நம்ம ஆண்டவர் நம்மளை நேசிக்கிறாருன்னு நம்ம நம்பல. இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என் வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் கூட நம்ம நம்பல. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அம்மா இல்லையா? Am I right to tell that? Amen. Hallelujah. You always we think நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? Those who don't trust God, those who don't believe God, those who don't love God, and they don't feel the love of God in their life, they always think that God might have to make them something different. Amen. வேற மாதிரி அவரை படிச்சிருக்கலாம். என்ன ஆகுது? When you keep on thinking like that, நீங்க உங்களை நீங்களே அந்த மாதிரி உங்களை வெறுத்து, ஆண்டவர் என்னை வேற மாதிரி படிச்சிருக்கலாம், கொஞ்சம் ஞானத்தோட படிச்சிருக்கலாம், கொஞ்சம் அறிவோட படிச்சிருக்கலாம், இப்படி அப்படி நீங்க யோசிக்கும் போது, அதை எல்லாரும் கை தூக்குனீங்க. நீங்க யோசிக்கும் போது நான் என்ன சொன்னேன்? You are rejecting God. When you think like that, you are rejecting God. You don't trust, you don't believe. But what will happen to you? நீங்க அந்த மாதிரி நினைச்சு வாழும்போது, what will happen to you? Tell me. When you think that God might have do you something different, நீங்க நினைக்கும் போது என்ன நடக்குது உங்களுக்குள்ள? என்ன நடக்குது சொல்லுங்க? The devil will automatically take control of you, and he will put a spirit of bitterness in you, which produce frustration. Amen. Hallelujah. அந்த சத்துரு சாத்தான் உங்களை ஆட்டோமேட்டிக் அவன் டேக் ஓவர், அவங்களை எடுத்துக்குவான் ஆண்டர்ட்டு. ஏன்னா நீங்கள் தான் ஆண்டர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா. யூ ஹவ் ரிஜெக்டட் காட் அண்ட் ஹிஸ் கிரியேஷன் and you want to be something different. So what will happen? The devil will take control of you and put a spirit of bitterness in you and create frustration in you. Frustration to keep you from being the person God wanted you to be. ஆண்டவரே நீங்க என்ன போறீங்க ஆண்டவர் நினைச்சு நடக்கிறாரோ, அவர் செஞ்சிட்டு வராரோ, when you don't like, when you hated, when you rejected, சாத்தாங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி bitterness உள்ளுக்கு போட்டு frustration உண்டு பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செஞ்சாலும் you don't feel happy because the spirit of frustration in you already. bitterness, நீ எவ்வளவுதான் யார் உங்களை பத்தி என்ன தூக்கி பேசினாலும் you feel I should be something different. நான் எங்க எப்படி இருக்க வேண்டியவன் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. என்னதான் செஞ்சாலும் you will never have the appetite. உங்களை நல்லா சமைச்சு கொண்டு வந்து ஒரு பக்கெட்டா KFC வச்சா கூட you will never have the appetite to eat. Amen.
உங்களை எல்லாம் பூ எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து உங்களை ப்ளீஸ் பண்ணி நிறைய ரோஜா பூ கொண்டு வந்து உங்கள் ரூம் நிறைய நினைச்சா கூட அசிங்கமாக சரி ஆமென். You will have the frustration because you reject God. The devil already put the bitterness into you. So anything they do also you won't be happy. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you will become a person who is not interested in anything. Amen. Hallelujah. 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 So நம்மளுக்கு தெரியணும். But you don't have to live like that. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. Amen. You don't have to live like that. You know God is with you. உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் உங்களோட இருக்கிறார். You see the changes of your life. You see whatever happening around you. Of course, the devil will put you into test. Amen. By giving you maybe a lot of work, giving you pressures here and there. But never forget God is with you. Amen. And the world, what already say in the Bible, and the world will not accept you because you are God's people. உனக்கு வந்து சாத்தா வந்து கண்டிப்பாக நீ அப்படி வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? ஆண்டவரை ரிஜெக்ட் பண்ணி ஏன் வாழ்ற? இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார், இந்த காரியங்களை நான் செய்வேன், நான் இப்படி தான் வாழ்வேன், இப்படி தான் இருப்பேன். ஏன்னா நீ இயேசு கூட இருக்கீங்க. என்ன பயம்? கண்டிப்பாக சாத்தா வந்து உங்களுக்கு கடுப்பு ஏற்றுவான், நிறையா வேலை கொடுப்பான், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இங்கேயும் அங்கேயும். அவன் சும்மா உங்களை டெஸ்ட் பண்ண, just to test you and see the words, the cursing word which is coming out from your mouth. அதை எடுத்து போய் இயேசுட்ட பேசுவாங்க. You will take the word and give the go and talk to Lord Jesus. So you no need to be like that. Always believe that God is with you. Amen. You must know God formed you in your mother's womb. Last week I said Jeremiah chapter 1 verse 5. Today I am giving you Job chapter 10 verse 10. Job said to God, you guided my conception and formed me in the womb. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான் உங்களுக்கு வேணும். இயேசு என்னோட இருக்கிறாரு, எப்போதும் அதை உங்கள் சிந்தனையில் வைங்க. Amen. God wanted you, always believe God loves you. He shaped you just the way you are to show His glory. ஆண்டவர் உனக்கு ஆண்டவருக்கு வந்து உங்களை வேணும். ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார். அவர் உங்களை இப்படி படித்தாரா? அது இயேசுக்கு தான் தெரியும் அந்த காரணம். அவர் மகிமையை வெளிப்படுத்த அது ஒண்டி நம்புங்க. Believe it and trust God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு இதுதான். You must know the changes in your life. ஆண்டவர் எப்படிலாம் மாற்றங்கள் உன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தார். God is intended to use you. God wanted to use you. Don't worry about your weaknesses. God knows about your weaknesses. Amen. Hallelujah. And when you believe God really loves you and He do the changes in your life, அதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். உங்களுக்கு தெரியணும், உன் வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் செஞ்ச மாற்றங்களை சிந்தித்து பாருங்க. ஆண்டவர் ஏன் இப்படி செஞ்சாரு, நீ இப்படி வாழணும், இப்படி தான் இருக்கணும் ஆண்டவர் முடிவு பண்ணிட்டார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உன் பலவீனத்தை பற்றி கவலைப்படாத, இயேசு அதை பார்த்துக் கொள்வார். நம்புங்க, இயேசு என்னை நேசிக்கிறார் அப்படின்னு நம்புங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. All the changes that is happening in your life is because of God. And the story of kite தெரியுமா?
பட்ட கதை கேட்டிருக்கீங்க தானே? I have told you all before. The story of கை பட்டம் யாருக்கு திருப்பி வேணும் கதை? அல்லேலூயா. அவன் கை தூக்குறான், அவனுக்கு தான் கை தூக்குறான், கோவப்படாதவன். ஆமென். அல்லேலூயா. பட்டம் எப்படி? யாருக்கு பட்டம் தெரியாது? பட்டம் தெரிஞ்சவங்கள கை தூக்குங்க. கை தெரியும் தானே? ஸோ அந்த பட்டத்தை என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுது? சரி, நூல். அந்த நூல் கண்ட்ரோல் பண்ணானா என்ன ஆகும்? குத்தூஸ் சின்ன பின்னமாயிரும். ஆமென். அந்த பட்டை நூல் தான், அந்த கயிறு தான், அந்த ஸ்ட்ரிங் தான் is your father to control the children, a husband to control the wife, and the pastor to control the pilgrims. Amen. Hallelujah. இன்னைக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா அது பிச்சுக்கிட்டு போச்சுன்னா அவ்வளோதான் கதை. ஆமென். இந்த கதை ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். ஒரு பிள்ளை ஒரு மகன். இந்த மகன் வந்து she don't want to talk to the father. The daughter don't want to talk to the father because the father is too strict, and then the father don't want her to do this, don't want her to do that. Cannot go out at night, cannot go alone, and this and that. So she don't want to talk to the father. She go and complain to the mother. அவங்க அம்மாட்ட போய் சொல்லிச்சு, ஐயோ இவருனாலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம், இது செய்ய முடியாது, அது செய்ய முடியாது, இங்கே போக முடியாது, அங்கே வர முடியாது, ஃபோனு பேச முடியாது, ராத்திரியில் வெளியே போக முடியாது, ஒண்டியாக போக முடியாது, அப்படி இப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு நான் அவர்கிட்ட பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். ஒரு நாள் நல்லா காற்று அடிச்சிட்டான், நல்லா காற்று. Monday got a lot of wind. So the father go and knock the door of the daughter and say, come, பட்டம் விளாடுவோம், come we go and play kite. So the mother also called, come go family play kite. So they go and play. So அந்த ஃபாதர் வந்து அந்த நூலை இழுத்துட்டே இருந்தார். நூலை இழுத்து பட்டை பறந்து வச்சா மக கையில் கொடுத்தாராம். He gave it to the daughter. நீ லாடு. அந்த பிள்ளை படாமல் விட்டுருச்சான். குத்தூஸ் பண்ணனா பட்டம் சின்ன பின்னமாக போயிடுச்சான். இப்போ அந்த பிள்ளை அவங்க அப்பா பார்த்து சோகமாக பார்த்துச்சான். அதான் அவங்க அப்பா சொன்னாரா, இதுதான் எக்ஸாம்பிள், நான் கண்ட்ரோல் பண்ண வரைக்கும் நீ நல்லா இருந்த, நான் கண்ட்ரோல் பண்ற வரைக்கும் நீ நல்லா இருந்த, எப்போ உன் கையில நான் அந்த நூலை கொடுத்தனோ நீ சின்ன பண்ணாம ஆயிட்ட, எங்க போன நீ யாருக்கும் தெரியல, மறந்து போயிட்ட. ஆமென். அல்லேலூயா. இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் those who are growing, the youths என்ன நினைப்பாங்கன்னா, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஐநூலாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டாங்கன்னா, கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிட்டாங்கன்னா, கையில் கொஞ்சம் காசு பார்த்துட்டாங்கன்னா, ஐ நோ எவ்ரிதிங். அதுக்கு பேர் லைஃப் கிடையாது. இன்னும் நிறைய இருக்கு, யூ ஹேவ் டு கோ த்ரூ, நிறைய இருக்கு. ஆமென். அல்லேலூயா. அந்த கஷ்டப்பட்டு போனவங்களுக்கு தான் தெரியும், அதுதான் அந்த பேரண்ட்ஸ். ஸோ அவங்க கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை நீங்கள் வளர்த்துக்கீங்க. ஆமென். ட்ரை டு க்ரோ சேஃப்லி. ஆமென். Don't try to hold a string by yourself. Amen. Hallelujah.